जिकर पसारिया चीज कन मन पादर भुजन नहीं हारिया हर फरमाइश खाया विक पलक मन विसारिया जराए जमन हारिया जराए जमन हारिया जिथा जाए वह मेरा सत गुरु सोथा सुहावा राम ताजे गुर सिखी सो हाल बालिया गुरु मुखलावा गुर सिखा की हाल खाए कोई जिनहार नाम प्यावा जिन नानक सतगुरु पूजिया जिनहार बोझ करावा सलोक महला पहला जेकर सुतक मने सबके सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जिते दाने निके जी आवाज ना कोवे पहले पानी जियो है जितारे सब कोई सुत क्यों करके सुत पवर सुने नानक सुत के नौतरे क्यों तारे तू भला पहला मन का सुख लो है जीवा सुत कूड़ अखी सुत वेखण पत्र करते भू करनी सुत कर पहला तुम्हारे खा नानक साध भी मिदे जम प्रजा महला पहला सबो सुत पर मैं तुझे लगे जाए जमन मरना हुक्मी पाने वे जाए खाना पीना पवित्र है दितों समाए नानक जनी गुरमुख पूजे तिन्ना सो तक नाहि पढ़ सतरूट किस नहीं जिस विच वड्डियां वड्याइयां सगिल कर ले आईयां जात सिखाना तमाम वसायत हुक्म सहत कर विच बार कटियां बुरियाइयां साथ उठे नानक पाइया नानक पाइया नानक पाइया मोड़ी सतगुरु डाकर सलाया जिस जुड़ी नैया जय मिले तो नजरी आया जातिस पढ़ो कम नसैया तारु के मस्त खातर जो मार्कड़िया प्रियाया जय उठे नानक पाइया जय उठे नानक पाइया कर सिखा मन हर प्रीत है करना कर तेरी राम जाने कर सेवा पूरा सतगुरु दुख जाए लह मेरी कर सिखा की भुख सब गई फिर बिछा और खाए खंडेरी जब नानक हर पुन बीतिया फिर कोटा वह पुन के सलो महला पहला सुचा पुगे सुचा बैठे सुचा कर क्यों कोई न पिटी जाए सुचा है के जीवेल का पण सलो आती जाए सटिया किसे हो लगा अन्न देवता वाणी देवता वैसंतर देवता लूण बनवा पाए कृत ताहुआ पाप पवित्र पापी सोदन कटिया तपा मैया तत जितन बिना नो चिरे बिना वर सखाए नानक वे जानिए कत मुक्त का पाए भला पहला गण जमिया गण मंगड़वा हो गंड होवे दोस्ती गंड चले रहा पंड मुआ पंड पालिया पंड होवंदा सो के मंदा खिया जजम राजा पंडो ही पंड पूजा पंडवाल को नान पंडवारा को सच्चा सोए जब मुख सदा सलाही बगरते जा नानक ते मुख जले
ते सच्चा दरबार पढ़ सको खे अपना जिस नाही सोचण कटिया किताब पढ़ा आपे ही देखा सटिया जरट नहीं एक जगह आकायत कार पुंडिया तक ना किया बड़े अखर के हो बचिया मूर्ख नाद दुजिया नाद दुजिया बड़े सबका खापड़ा जिसने सुपन कटिया इतना पापड़ा पीले का सटिया चारणा नहीं तुझको काट कर बंदिए बंदा किसे ना किए बड़ा खरे बुझे मूर्खे नाल लुझे मूर्खे नाल लुझे कर सिखा मन बधाइयां जिन मेरा सतगुर डठरा बजाजे कोई करवा सुनो वजन नाम की सुरता कर सिखा मन बैठा हर दरगाह गुर सिख बनाइया जिन्ना मेरा सतगुर टूटा जन्नत हर होया हर हर मन बैठा सलोक महला पहला नानक बिका बोलिए मन बिका हुए बिका सतिया बिके बिके सोए बिका दरगाह सटिया मुतका बिके पाए बिका मुर्गे किए पान वैसे भला पहला अंदर टूटे पैर बहर दुनिया अंदर पैर सड़ते जे नावा खड़ा ही मैल जिन पढ़ दरबार गुजरते बोले संसार तिन्ने बोला करा बसे देखने विचार रंग हसार ग्रोह चुप्पी कर जाए परवाह नहीं किसे गरीबार सच्चे धर्म हट प्रखर निमंगा जब दे कर्म का हमद मंगे दर ले लेखा पीठ छुट्टा नानका जो तेल पौड़िया पे खड़ा कियो गले पे गीता करिए दिख गीता अपना हर कच्ची पक्की सारिया दुआ सुंदर से सब कोई आए वारिया जिसके जी पुजूर है जो साहिब अनुभव सारिया अपने अपना आपे ही कास वारिया बड़ी आपे करना क्योंकि आपे ते धारिया देखे किताब मादर कच्ची पक्की सारिया जो है सो चलसी सब कया वारिया जिसमें दी प्राण है जो साहिब मन विसारिया आपड़ा त्यापड़ा आपे ही कास वारिया आपड़ा त्यापड़ा आपे ही कास वारिया आशा जिन बैठया मेरा पूरा सतगुरु तिनला नाम दरड़ावे राम राजे जिसके कृष्ण भूख सब तले जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जमने नावे जन नानक को हर कृपा कर नित जब हर नाम महला दूजा एक नहीं आस की तुझे लगे जाए नानका सकांडिया सदीरे समाए चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मता हुए आस क्यों ना किए जे लिखे वर्ते सोई महला दूजा सलाम जवाब दे वकर मुंडा कुथा जा नाम तो गुड़िया कान खाई पाए पड़ जिस सपाइया सो साहिब सदा संभालिए तुझे तपया पड़ा साकाल पूरी क्यों कालिया बंदम लगे जाई दे लंबी नजर निहालिया जब साहिब न हारिया देवे हा आशा डालिया कछला है ऊपर कालिया ऊपर कालिया बड़े जिनसे वे सुपाया सो सब संभालिए जित किताब भाई अपना साकार बरी को कालिए बंदा उन पीछे जल में ढालिए जो
कहते वे आपस डालिए किचला है ऊपर कालिए किचला है ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम ते आया तेना फिर विघ्न न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया बिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई सलोक महला दूजा चक लगे चकरी नाले गरबा गल्ला करे कनेरिया कसंग पाए सा दवाए सेवा करे तक च पाए नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान भला जो जीव सुगा मुख दयावा विजय बिथ मंगावर तुए खाने महला दूजा दोस्ती कदना वरास जिहा जड़े ते वर्ते विखो कुंदर जास वास्तु अंदर वास्तु में तुझी होवे पास साहिब सिद्ध गुण डले कहीं बड़े अरदास कूड़ कुमारे कूड़ो होवे नाल सिर्फ विकास महला दूजा आले आने दोस्ती बटारू सोने पानी अंदर लिख जो दस्ता कौन ते महला दूजा ना करे कमा न सके रास जे को चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चक्कर लगे चक्करे जे चल्ला दसवे भाई हम किसनो कले ओ वजो बेदुना खाए खसम कर बराबरे फिर कहत अंदर पाए बज पाए गला मोहे भो पाना खाए जसद तकावना सही है कया सवास नरक गुना चले नाल कसम चले अरदा घोड़े चाकर लगे चाकरी दे चले तिसमें पाए और मत तिसनो अगले वजो पिदुना खाए बस मैं करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो खाए गुलाम में बड़ा खाए जिसदा दिता खाना तिसके सबाश नानक न चले नाल कसम चले अरदास जिनंतर गौर मुख प्रीत नर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मान्या सब दोस्त जग मारा जन नानक नाम ते आया हार रखन हारा सलोक महला दूजा एक नहीं दाता पस्ते जो पाइए नानक सागर मात साय टूटे जो मिले महला दूजा एक नहीं चक्र जित को सुन जा नानक सेवक कांडिया जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक राजा अपनी हरता के पार आप कराए साथी फिर आप कराए मार एक नागली जंजीर अक्तरी चढ़ा बिस्यार आप कराए करे आप कैसे करे पुकार नानक करना जिन किया फिरते से करनी सार सजना सजना
आओ सजना, आओ सजना, आओ सजना, आओ देखा दर्शन तेरा आओ सजना, आओ सजना, आओ सजना, आओ सजना।
सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन बाबल जाया साच मिले कार सागा पदनी दा सानी दा बारे सानी दा पदनी दा पदनी दा नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए साच मिले हरिया साच मिले हरिया नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए साजन को साजन को सगली जोत जगा तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन बाबल जाया साच मिले कार आए साच मिले कार आए आओ सजना आओ सजना आओ सजना आओ सजना ओ देखो दर्शन तेरा आओ सजना आओ सजना आओ सजना आओ सजना आओ सजना आओ सजना हर जुग जुग भगत पाया बैज रखदा आया रंग जहर नाकश दोस्त हार मारिया प्रहलाद कराया अहंकारिया निंद का बिठते नाम दे वो खलाया जन नानक ऐसा
सेविया अंत ले छड़ाया जन नानक सब सेविया सलोक वाला पहला आपे भांडे साजना पे पूरन दे कृत समाइक चले रहन चढ़े एक नेहानी पैसों निको परन चढ़े तेना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा आपे साज करे आ जाए भी रखया तिस में जंतु पाए कर देखा था पुथा किसनो कहिया नानका सब किछ आपे आप बड़े वड्डियां वड्याइयां किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करी तेजियां रिजक सवाहे साई कर कमावनी और छोटी ते मैं पाए नानक की बाहरी और दो जी ना ही जाए सो करे जिस सर जाए सुध बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह 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 बड़े बड़े क्यों नहीं आया किस कहना जाए तो करता कदर करीम दे जियां रिज़्क संभाले साई घर कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह साध संगत जी अमृत वेले दे सजे पावन दीवान विच आप जी हाजरी भर के साहिब गरीब नवाज पातशाह जी की कृपा मेहरां दे पात्र बन रहे हो। आसा की वार पावन बाणी दे कीर्तन आप जी ने भाई हरजीत पाल सिंह जी भाई स्वरनजीत सिंह जी गुरुद्वारा साहिब जी दे हजूरी रागी जथे तिन्हां पासों सरवण कीता है। आओ हुण गुरु चरनां नाल जुड़िए पावन बाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले तिन्हां पासों गुरबाणी कीर्तन आप जी प्यार सहित सरवण करो। उपरंत पावन हुक्म दी विचार भाई साहब भाई ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी आप संगतां नूं सरवण कराणगे जी। 10 बजे अरदास बेनती होगी और उस तो उपरंत निशान साहब जी दे चोला साहब जी दी सेवा आरंभ हो जानी है। अज दिन दे दीवान सारा दिन कीर्तन कथा गुरु जस होना है। सो दिन दे समागमां विच आप जी ने हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने। शाम दे दीवान जो हन रहराज साहब जी दे पाठ तो उपरंत इवन 7 बजे तो लैके 7:40 तक आत्मरस कीर्तन विच भाई हरप्रीत सिंह जी भाई गगनदीप सिंह जी हाजरी भरनगे। 7:40 तो कथा विचार भाई साहब भाई ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी 8:40 तक 8:40 तो फिर गुरबाणी कीर्तन भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले उन्हां तो उपरंत ज्ञानी महल सिंह जी चंडीगढ़ वाले हाजरी भरनगे। सो आप संगतां दे चरनां च बेनती है दिन दे दीवान और उपरंत रहरा साहब जी दे पाठ को शाम दे दीवाना दे विच हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी। बेनती है निशान साहब जी दे कोल जिन्हां दियां गड्डियां खड़ियां हन उस दे अगले पासे भी सो उथों मूव करन दी वो जरूर कृपालता करियो जी। ये बेनती आप जी ने प्रवान करनी। आओ पावन बाणी दे कीर्तन प्यार सहित सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
Guru
प्रभ मिलबे को प्रीत मान लागी, प्रीत मान लागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मान लागी, प्रीत मान लागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मान लागी, प्रीत मान लागी। पाए लगूं मोहे करूं बेनती, पाए लगूं मोहे करूं बेनती को संत मिले बात पागी, प्रीत मान लागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मान लागी, प्रीत मान लागी। पाए लगूं मोहे करूं बेनती, पाए लगूं मोहे करूं बेनती को संग मिले बात पागी, प्रीत मान लागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मान लागी, प्रीत मान लागी। प्रभ मिलबे को मन अर्पो तन राखो गे, मन अर्पो तन राखो गे। मन की बात मोहे सगल त्यागी। मन की बात मोहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुना, जो प्रभ की हर कथा सुना, आन देन फेरो
फेरो निस पीछे बैरागी प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी प्रभ देखो जन्म जन्म की सोई जागी प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी पाए लगो मोहे करो बेनती पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बाट पाई प्रीत मान लागी प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी प्रभ देखो प्रभ देखो प्रभ देखो प्रीत मान लागी प्रीत मान लागी What? Rakaik Rakaik रखाए हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रखाए हमारा स्वामी सगल कटा का
अंतर्यामी राखा उठत सुखिया बैठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया पाँव नहीं लागे जैसे बुढ़िया पाँव नहीं लागे जैसे बुढ़िया रखाए हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्यामी रखा सोए अचिंता जाग अचिंता सोए अचिंता जागे अचिंता जहाँ कहाँ प्रभु तू वरतंता जहाँ कहाँ प्रभु तू बलतंता रखा एक रखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्यामी रखा हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर्यामी रखाए
सुख वसया बाहर सुख पाया हर सुख वसया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ा कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ा राख राखाए हमारा स्वामी सगल कटा अंतर जामी राखाए राखाए हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी राखाए 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 हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी मेरे राम राय तू संता का संत तेरे 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 तेरे सेवक को पाओ किच नाही तेरे सेवक को पाओ किच नाही जम नहीं आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पैर आराधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8:40 ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਜਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤਕਰੀਬਨ 5:15 ਵਜੇ ਪੌਣੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ 5:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਔਰ 7:40 ਤੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ।
ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाय, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाय। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जन त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाय। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाय। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जियो। धन्ना गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता। रहा दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गौ भैंस मंगो लवेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। गौ भैंस मांगो लवेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾਏਮਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਜਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ। ਦਿਵਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਾਈਵ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 123 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। 70 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਿਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੰਦਾ ਉਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਦਾ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊੜੀ ਦਾ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਕੀ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੇ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਕੇਵਲ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਧੁੱਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 50 ਸੱਜਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 10-20 ਵੀ ਆਉਣ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਂਝ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ। ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਸੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਊੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ, ਪਰ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅੱਖਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 41 ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਨ 1604 ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਖੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਵੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਆਪ ਕਈ ਅਜੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ,
बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सुखोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। एक गल ध्यान नाल मेरी सुनियो, क्यों मैं कहा हुण आवाज ते बोल शब्द इक्को ही है ना, आवाज ते उत्थे शब्द है ले आवाज, ये नहीं कि आवाज दी। ले आवाज का अर्थ हो गया कि जेड़ा बाबा जी ने हुक्मनामा लिया ना, ओनू कहा जाता सी आवाजा। ले आवाज, आवाज लई, शब्द लिया, बुढ़ा मुख बोला, वो शब्द सी सोही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। उस वक्त रोज अमृत वेले आवाजा लिया जाता सी जी। फिर समा आया, ये जरा आवाजा लफ्ज है जी, ये वाक दे रूप च आ गया। मैं जदों मिसलां दा समा पढ़ना वा ते उस वक्त वाक कहन लग पे सन। सिखां ने कसूर हमला करना है ते गिनती है थोड़ी। उस वक्त दुविधा खड़ी हो गई जी, आपां थोड़ी गिनती चा 12 किले ने ओदे आपां हमला कर सकने। उत्थे फिर गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मुख अरदास कीती, जेड़े शब्द वरते उत्थे फिर वाक आ गया। मैं सिर्फ हुक्मनामे संबंधी बेनती कर रहा, ना कि हिस्टरी दे किसी होर तत्थ। उत्थे शब्द है, सिख सरदार बेनती करते ने, तू गुरु ग्रंथ सच्ची कै दे, सिख संगत को सच वाक दे। वाक शब्द आ गया। पहला सी ले आवाज, हुण आया ए वाक। फिर अगली गल होर, उस वक्त आवाज ते वाक दोनों शब्द वरतते सन। जो वाक आया कि पंजे बद्दे बाह बली कर सच्चा ढोवा। जदों सिख चढ़ाई कर लगे, किसी ने रस्ते च एक निहंग सिंह नूं पुछ लिया, तुसीं कित्थे चलियां फौजां? कहन लगे कसूर फतेह करन। उन्हां कहा तुहानूं पता उन्हां दी गिनती, उन्हां दी फौज, उन्हां दी तैयारी, उन्हां दे किले? ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਨਾਲੇ ਦੌੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਵਾਜ਼ ਸੋ ਕਰੋਗੋ ਹਮਰੇ ਕਾਜ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਇਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮੁੱਖ ਵਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਕਾਹੋ ਟਲ ਗੁਰਸੇਵੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਪਲਟਾਂਗੇ, ਉਥੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੰਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਖੂਹ ਵੀ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ 3 ਨੇ। 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਇਹ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਤਰ, ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਸੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ, ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਹਾਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ, ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਕਿ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣੇ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡਭਾਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਸਾ ਵਿੱਚ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜੀ ਧੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਤਰਲੋਚਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਧੰਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੋਪਾਲ,
ਤੇਰਾ, ਆਰਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੋਪਾਲ। ਗੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰਾ, ਆਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤੇਰਾ, ਆਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦਾ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਦੁਖਿਆਰਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਆਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰਾ, ਆਰਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰਾ, ਆਰਤਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਜਨ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ, ਤੁਮਰੀ ਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਦਾਲ ਮੰਗੀਏ, ਆਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਘਿਓ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਓਢਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਦਿਆ ਜੇ ਚੰਗੀ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਤ ਸੰਗਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੁਕਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਪਾਲ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਸਕਣਾ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੌਲੀ, ਉਹ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ। ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝੀ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਰੋਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਵੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਵੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋ ਲੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਵਾਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਦਾਤ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾ ਜਤਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਧਨ ਕੀਰਤ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਚ, ਧਨ ਕੀਰਤ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਡਾਈ। ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ। ਧਨ ਕੀਰਤ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਡਾਈ, ਜੁਗਤੀ, ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਦਿਆ ਤਲੀਮ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਕੀਰਤ ਸੁਖ ਰਾਜ ਵਡਾਈ, ਜੁਗਤੀ ਸੁੱਤ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਅਵਮਾਨੈ ਠਾਨੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ
माँ बाप भी कहे हर जी माता हर जी पिता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। पर मैं कई वारी सोचना इन्ने गहरे रिश्ते बनाए वाहिगुरू नाल, इत्थे शब्द वरत्या साजनो तू मीत मेरा, मेरा सज्जन ते मेरे मित्र तुसी हो। क्यों क्या? याद रखियो इस दुनिया च विचरदियां जदों बंदा खून दे रिश्तियां वालों परेशान हो जाता है ना, ते जिस नूं ओह मित्र बनांदा है, सज्जन बनांदा है, सच एवे घर दे विच चलदी होई कलेश नूं वेख के कई वारी बंदा ओह सांझ अपने मां बाप नाल भी नहीं करदा जिहड़ी अपने मित्र नाल कर जांदा है, सज्जन नाल। इस तरह जी वो आंदा मैं इस मुश्किल च फस गया। गुरु जी ने कहा मैं तेनू सज्जन बनाया है, तेनू मित्र बनाया है, ते मित्र तो कुछ लुकाईदा नहीं, ते जेड़ा मित्र बना के मित्र तो लुकांदा है। बाबा फरीद जी कहंदे ने मेरे सज्जना तू घर आया है ते तेरे तो मैं ढिड लुका के रखा, ते मेरा शरीर इस तरह सड़े अंगियारियां उत्ते जिवें मजीठ सड़दा है। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्ता आयड़िया, खेड़ा जले मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। मेरी बेनती है साजनो तू मीत मेरा, मेरा सज्जन ते मेरा मित्र है। एक होर सुनियो, कई बारी बंदा चलो काम करदा ना दुनियावी शब्द वरत रहे, भरावां तो कुछ लुका लैंदा है, बच्चों तो लुका लैंदा है, अपने राजदार मित्र तो कुछ नहीं लुकांदा। साजनो तू मीत मेरा, मेरा तुसी मित्र हो, ते मित्रा मैं तेरे तो कुछ नहीं लुका के रखिया, मेरे को जो है मैं तेन दस दिता है। साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सबके, तेरे घर सब कुछ हुण मैं तेरे तो मंगण आया। अगली तुक ध्यान नाल सुनियो, मान मांगू तान मांगू जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। मान मांगू मैं दुनिया च निमरता च रहांगा, पर मैनू जीण वास्ते इज्जत आई दी, मैं इज्जत तेरे दर तो मंगांगा, क्योंकि तुसी इज्जत भी देंदे हो। ते सच्ची मुच्ची महाराज जी ने बाणी च शब्द कहे, कल असी परसों ही विचारिया ना, भगत नामदेव जी नूं धक्के पै गए, ठुड्डे मारे, उन्होंने शब्द कह दिता नाम तेरा जपना, जे तेरा नाम जप के भी गालां खा के ठुड्डे खाने ने, फिर तेरी भगती का की फायदा। देखो ਇਹਦਾ मतलब इज्जत चाहिए हर एक नूं। मान मांगू, पर इत्थे याद रखियो दुनिया का एक भैड़ा सुभाव है, ਜਿਹੜੇ दूजे नूं अपमानित करके इज्जत बनाते ने वो कदी इज्जतदार नहीं हो सकते। रब रब किसी नूं इज्जत देवे, मान सन्मान देवे। मैनूं की याद है घटना कि राजे की सवारी आनी सी, बड़ी पुरानी गल, ते राजे की सवारी आ रही सी, पहला पहला आ गए दूजे, ओ परां हट जाओ परां हट जाओ। एक नेत्रहीन बंदा आया, उन्हें धक्का मारिया, पिछा हो जा बाबा, ते उन्हें दिसदा नहीं सी। वो नाल दे पुत्तर नूं कहंदा, पुत्तर मैनूं लगदा है इस बंदे नूं किते इज्जत नहीं मिली होई। बजुर्ग सी ना, उन्नी देर नूं ये सिपाही सन, परां हट जाओ परां हट जाओ। उन्नी देर नूं वजीर आया, उन्हें कहा बाबा जी थोड़ा परां हो जाओ। कहंदा मैनूं पुत्तर लगदा है इहनूं किसी इज्जत मिली हुई है। तीजे तो राजा आया, उन्हें आउंदियां सर कोल खलो गया, गड्डी खड़ा, कहंदा बाबा जी किन्नी देर दे खलोते हो, ठीक हो तुसी? वो हाथ पकड़ के कहंदा जी तुसी राजे हो? कहंदा जी हाँ। कहंदे ने पहला मैनूं सुनिया? कहंदा नहीं सुनिया नहीं। फिर कहंदे तुहानूं किवें पहचान हो गई? कहन लगा रब इज्जत ही उहनूं दिंदा जिहड़ा इन्नी इज्जत किसी दी करदा है, तां तुसी राजे हो ना। याद रखियो जो कुछ बंदे कोल हुंदा है वही वंडदा है। इत्थे गुरु जी ने कहा मैं दुनिया च जीना अपमान तो के नहीं जीना, मान मांगू। याद रखियो एक पासे बाणी कहंदी है, सतगुरु बचन कर दिया साधो मन का मान त्यागो, इत्थे मान मंगदे पे, मान मांगू ਇਹਦਾ मतलब मैनू इज्जत चाहिए, मैं अपमानित नहीं होना। मान मांगू तान मांगू, सारी दुनिया एक पासे वे, मेरे को कोई ताकत नहीं। तेनू यार बनाया ना, तेनू मित्र बनाया, मैं ताकत तेरे तो मंगनी। मान मांगू तान मांगू। अगले बचन सुनियो, धन लक्ष्मी, कई सज्जना ने धन का अर्थ इस्त्री किया है, पर धन लक्ष्मी का कट्ठा अर्थ कर दिता है पैसा दौलत। धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मैनू दौलत चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए, सुत मेरी, मैं गृहस्थी हाँ ना, गृहस्थी नूं पुत्र धी चाहिए ने, मैं सुत पुत्र भी
ਧੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣੀ। ਮਾਨ ਮੰਗੂ ਤਾਨ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇਹ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਤੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਵੜਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਹ, ਇੱਕ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਦੇਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੱਦੇ ਲਾਂ ਹਾਹਾ ਔਂਕੜ ਦੇਹੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਦੱਦੇ ਲਾਂ ਹਾਹੇ ਸਿਆਰੀ ਦੇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨ ਮੰਗੂ ਤਾਨ ਮੰਗੂ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇਹ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੌਡੀ, ਕਾਇਆ। ਦੇਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ, ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਪੁੱਤਰ, ਧੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੇ। ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਓਨੀ ਕੁ ਮੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਦਾਲ ਸਿਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦੇ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਘਿਓ। ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਖੂਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੂਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਉੱਚੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਿਓ। ਘਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਘਿਓ। ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਹਮਰਾ ਅਰਥ ਸਾਡਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ,
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀਨੀ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਈ, ਜੇ ਧਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 द्वारा, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਮਾਰਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸੰਤਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਤਾਜ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਪੰਨੀਆਂ, ਪੰਨੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਪੰਨੀਆਂ, ਛਾਦਨ, ਛਾਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਪੜਾ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਨੀਕਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਲੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਨੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ। ਨੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਨੀਆਂ, ਛਾਦਨ, ਨੀਕਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ, ਮੰਗੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਅਰੇ ਸੁਣਿਓ, ਸੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਸੀਕਾ, ਸੱਤ ਦਰ 6-7 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਤ ਨਾਜਾ, ਸਤ। ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੀਕਾ, ਸਤ ਸੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਲ ਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਲ ਵਾਓ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੋਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤਰੇਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਲੀ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 7 ਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਓਨੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਨੀਆਂ, ਛਾਦਨ, ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਜਿਹਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੌਖਾ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗਊ, ਗਾਂ, ਭੈਂਸ, ਭੈਂਸ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੈਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਭੈਂਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੈਸ, ਇੱਕ ਬਹਿਸ, 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਾਹਾ ਭਇਓ ਜੋ 2 ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ 7 ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਸ ਕੇ, ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਉਮਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭੈਂਸ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਭੈਂਸ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਸਕੀ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਭੈਂਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਪੱਠੀ ਪਾਣੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡੜ ਹੋਵੇ।
ਫੰਡਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲਵੇਰੀ। ਲਵੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ। ਖਾਂਗੜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੋਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਂਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚ। ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਗੜ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਲਵੇਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਰ। ਸੱਜਰ ਸੂਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੂਈ ਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਲਵੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਵੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਸੂੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ, ਸੂ ਜਾਣੀ। ਸੱਜਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਖੁਰਲੀ ਬੈਕ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੂੜੀ ਸੱਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਕੱਖ ਸੱਟੇ ਰੱਖਣੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲਵੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਧੇਨ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਘਿਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜੀਓ, ਪੰਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੂ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਏ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੂ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ। ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ, ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਘੋੜੀ, ਕੋਈ ਖੱਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਕੀ ਗੇਹਨ ਗ੍ਰਹਿਣੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਨ। ਘਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਚੰਗੀ, ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਘਰ ਕੀ ਗਹਿਨ ਚੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਦਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਚੀ ਲੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਰੋਵੇ ਕਬੀਰ ਕੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਬਾਰਕ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇਂ ਰਗੁਰਾਈ, ਤੰਨਾ ਬੁੰਨਾ ਸਭ ਤੇਜਿਆ ਕਬੀਰ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਸੁਨੋ ਜਠਾਨੀ ਸੁਨੋ ਦਿਰਾਨੀ, ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀਓ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੋਏ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤਾਂ, ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਨਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਚਰਜ ਏਕ ਭਇਓ, ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖੋਇਓ, ਮੁੰਡਿਓ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ। ਵੀ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ, ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਝੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰਬੱਧ ਪੋਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉनको ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਛੋਲੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨਾ ਪੁੱਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਚਾਵਨ ਉनको ਰੋਟੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੰਗਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਠ ਰਾਗ ਚ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪਈ, ਭੁੱਖੇ ਲਈ 2 ਦੂਣੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਹੋ ਮੰਗੂ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ किसी का देना, अध सिर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जवाले, खाट मांगू चौपाई सरहाना अवर तलाई। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਲੋ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਹ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਰਫ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ 'ਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਹੈ ਝੁੱਗੀ ਸਾੜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਸੱਜਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਲ ਬਸਤਰ ਸਨ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਝੌਂਪੜੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਖੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬਾਹਰ ਪਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਸਾੜ ਦੇ, ਝੁੱਗੀ ਸਾੜ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਗਤ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਆਮ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਝੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਕੀਰ ਦੇਖਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਚਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬੰਨਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਚਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੰਗ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਟਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਇਓ, ਪਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਕਰਨਾਲੇ, ਕਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਕਰਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਕੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਸੂ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ।
ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਕੋਈ ਸਖਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਕੋਈ ਸਖਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵੈ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਖਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਖਜੂਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਜੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਖਜੂਰ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਹੋ। ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਵੋ, ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਇ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਕੈ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। रैन गवाई सोहे कह, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।
दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया छादन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तना लेवे मंगी कर की गीहन चंगी जन तना लेवे मंगी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਪਾਵਨ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ 7:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ।
ਆਓ ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲੋਕਣ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੈਸੰਤਰ ਪਾਗੋਂ, ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਾਗੋਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਲਾਗੋਂ। ਲਪਟ ਰਹਿਓ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਗੁਰ ਮਿਲਹਿ ਤਿਆਗੋ ਰਹਾਉ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਅਤ ਕਣੀ ਇਹੋ ਜਿਉ ਹੋ ਮਾਗੋ। ਅਰਥ ਆਨ ਸਭ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰਿਆ ਨਿਮਖ ਸੁਹਾਗੋ। ਪੰਚ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੇ ਛੁਟੇ ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋ। ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗੋ। ਸਰਨ ਸੁਹਾਗਣ ਆਇਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤ ਲਾਗੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਦਾਈਆਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਸਹਜ ਸਮਾਨਾ ਭੀਤਰੇ ਛੋਟਿਆ ਨਹਿ ਜਾਇ ਰਹਾਉ। ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹਿ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਘਾਨਿਆ ਗੁਰ ਅਮਰ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ।
कीमत कहीं ना जाइए, क्या कहे मुख बोला। सफल दर्श तेरा पर ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी। पावो धूर तेरे दास की, नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा। राखो अपनी शरण प्रभ, मोहि कृपा तारे। सेवा कछु न जानू, नीच मूर्खारे। मान करूं तुध ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे रहाओ। हम अवगण करै असंख, नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग, ए कर्म हमारे। तुम देवो सब किछ दया धार, हम अकिरत कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों, नह चित खस मारे। तुझ ते बाहर किछ नहीं, भव काटन हारे। कहो नानक शरण दयाल गुर, लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा। दोष न काहू दीजिए, प्रभ अपना ध्याइए। जित सेव्य सुख होए कना, मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी। सब अवगण हमारा हाओ, ज्यों तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा। नितरिया धर तेरिया, एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया, सब तेरी जुगता। चरण पखार कर सेवा, जे ठाकुर भावै। हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा। मिर्त हसै सिर ऊपरे, पसुआ नहीं पूजै। बाद साध अहंकार में, मरना नहीं सूझै। सतगुर सेवो अपना, काहे फिरो अभागे। देख कुसुम्बा रंगुला, काहे भूल लागे रहाओ। कर कर पाप दर्ब किया, बर्तन कै ताई। माटी स्यों माटी रली, नागा उठ जाए। जाकै किए श्रम करे, ते बैर विरोधी। अंत काल भज जाएंगे, काहे जलहो क्रोधी। दास रेण सोई हुआ, जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता। अंधले त्रिभुवन सूझिया, गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल कोई कोट अग हरे, निर्मल पहे चीता रहाओ। ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो आपनो, तिस अभय दान दीता। सिंह बुलाई होए गयो, तृण में कीता। श्रम करते दम आड को, ते गुणी तनीता। कवन वडाई कह सको, बेअंत गुणीता। कर कृपा मोए नाम देहो, नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा। अहं बुध बर्बाद नीत, लोभ रसना साध।
ਲਪਟ ਕਪਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਦਿਆ ਮਿਥਿਆ ਵਿਖਿਆਤ। ਐਸੀ ਪੇਖੀ ਨੇਤਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਤਨ ਜੋਬਨਾ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਬਾਦ ਰਹਾਉ। ਰੂਪ ਧੂਪ ਸੋਗੰਧਤਾ ਕਾ ਪਰਭੋਗਾਦ। ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਤਨ ਹੋਏ ਦੁਰਗਾਦ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਮਾਨੁਖ ਪਾਇਆ ਕਿਨ ਭੰਗਣ ਦੇਹਾਦ। ਇਹੋ ਅਵਸਰ ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਦ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਿਸਮਾਦ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਤਾ ਕੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਤਾ ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ। ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਧਿਆਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਭੇਤ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ 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 ਹੇਤ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤੇ ਹਰ 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 ਚੀਤ ਰਹਾਉ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੇ ਭਗੇ ਜਬ ਸਾਧ ਸੰਗੀਤ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਘਣੋ ਲਾਭ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਭਾ ਸੀਤ। ਨੇਚਲ ਆਸਨ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਨੀਤ। ਗੁਣ ਗੰਭੀਰ ਗੁਣ ਨਾਇਕਾ ਗੁਣ ਕਹੀਅਤ ਕੀਤ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਜੋ ਜੀਵਨਾ ਤੇ ਤੋ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟੇ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਜਾ ਦਿਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਮੋਹੇ ਉਆ ਦਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਤਨ ਮਨ ਆਪਣੋ ਜੀਅਰਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਹਉ ਵਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਏਤ ਚੜਾਈ ਮੋਹਿ ਤੇ ਇਤਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾਰੀ। ਸਗਲ ਰੇਣ ਇਹੋ ਮਨ ਪਿਆ ਬਿਨਸੀ ਅਪਥਾਰੀ। ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਏਖਿਨ ਮੈਂ ਜਾਰੀ। ਦਇਆ ਮਿਆਰ ਨਿਕਟ ਪੇਖ ਨਾਹੀ ਦੂਰਾਰੀ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ਅਬ ਮੁਕਤੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਹੀਤ ਚੀਤ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸਾਰੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟਹਿਲ ਕਰੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪਗ ਝਾਰੂ ਬਾਲ। ਮਸਤਕ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਦਿਓ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਰਸਾਲ। ਤੁਮ ਮਿਲਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਉ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਦਇਆਲ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਤ ਚਿਤਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਉ। ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਲਾਗੋ ਪਾਲ। ਮੋਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤਨ ਪਗਰਾਲ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਛ ਨਹੀਂ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਾਲ। ਭ੍ਰਮ ਪੈ ਰਾਖੋ ਮੋਹ ਤੇ ਕਾਟੋ ਜਮ ਜਾਲ। ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਕਰੁਣਾਪਤੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਤੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੈ ਸੋ ਕਰੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੀਐ ਬਿਨਸੈ ਅਹਮੇਵ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਉ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿਆ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਕੂਰ। ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਸਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਮਨਸਾ ਪੂਰ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੈ ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਲੀ।
जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना बड़ पागी पाए। नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना। बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा। दह दिस थावट मिट गए निर्मल थान बसना। राखण हारे राखिया पए भ्रम पसना। नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा। पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। राज मिलख सिकदारियां अग्नि महजाल। संत जना का चोहरा तिस चरणी लाग। माया धारी छतर पत तिन छोडो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्ब निधान। ग्रह साकत 36 प्रकार ते बिखु समान। भगत जना का लूगरा ओड नगन ना हुई। साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यों मुख जोरिए अध विचों टूटै। हर जन की सेवा जो करें इत उतै छूटै। सब किछ तुम ही ते होआ आप बनत बनाई। दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गाओ। संत चरण कर सीस धर हर नाम धियावो। कर किरपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणुका लै माथे लाओ। रहाओ नीच 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 ते नीच अत नीच होए कर बिनो बिलावो। पाव मलोवा आप त्याग संत संग समाओ। सास सास नह बीसरै अनकत है न धावो। सफल दर्शन गुर पेटियै मान मोह मिटावो। सत संतोख दया धर्म सीगार बनावो। सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो। बिलावल महला पंजवा। अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया। जिस जन होआ साध संग तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया। अनक बाता सब कर रहे गुर घर ले आया। रहाओ सरन परे की राखता नाही सहसाया। कर्म भूम हर नाम बोए।
अपने को जिन्हों लगे ना धरती बाल समुद्र दयाल स्वामी बंस संजना धनबाद नानक जांच दस ब्रह्मा के संजना के मिलाए रवाल रावल महल अपनवान सिमरत नाम कूट जितन पहे सात संग बेलहारा गुण गाय जो दुतन को से राव जिते पुनर्जन सकीने मारतन प्रभु के चरण गए आउन जान परम पौ नाथा जन्म जन्म के किलोक दे निर्भय भजो योग दिशा है पदार्थ भाग रहे कर कृपा पूर्ण प्रभु दाते निर्मल जस नानक दास कहे बुलाओ महला निवाम सुली ते नारायण रात
ਚੜੇ ਗਾਤ ਵੇ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਮੋੜਾ ਨੇ ਪਾਕ ਰਹਾਉ ਕਾਟ ਕੁਠਾਰ ਕਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ ਖਿਲਮੈ ਹੋਏ ਵਿਆਸ ਖਾਕ ਮੰਦਾ ਚਿਤ ਚਿਤ ਬਚਿਆ ਫੇਰ ਚਿਆ ਦੀਨਾ ਤਾਕ ਪੁੱਤਰ ਮੇ ਤਨ ਕਛ ਨ ਰਹਿਓ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਲਿਆਰੀ ਜਿਨ ਜਨ ਕਾ ਬਿਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਉ और मद प्रवंत स्वामी अपना ठाट बनायो आप अपने सेवक की आपे रखा है मेरे को बड़ प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक सरनाई राम नाम जब निर्मल मंत बिलावल महला पंजवा ता पाप तेरा के आप शीतल पे नहीं लागे राम नाम हृदय में जाप रहा कर कृपा संत हस्त प्रदीने जगत उदार नावखंड प्रताप दुख बिनसा सुख आनंद प्रवेशा कृष्ण बूझी मन तन सच त्राप नाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ कुमाई बाप भगत वछल पै भंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजया सह पछाण पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समर्थ निमाणिया कुमान परम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास आराध्या नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाम रखा गुर सूरे हलत पलत पार ब्राह्मण सवारे कारज होए सगला पूरे रहाओ हर हर नाम जप सुख सहजे मज्जन होत साधु तूरे आवन जान रहे चित पाई जन्म मरना मिटे बसूरे परम पैन तरा छुपे पै जम के कट कट एक रहा भरपूरे नानक सरन परियो दुख भंजन अंतर बाहर देख जूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन बेगत जोक नसे कबो न हो दृष्टा गोचर जी कै संग बसै रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਰੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝਾ ਚਿਤਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਪੈ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰੇਤ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਤਨ ਤਨ ਜੋਬਨ ਚਰਤ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਕੀਨੋ, ਵਰਤ ਬਕਾਰ ਨਿਸਭੂਰ ਪਿਆਰਾ, ਅਨਕ ਬਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ, ਬਹੁ ਜਨਤਾ ਕਸ ਖੀਨ ਗਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮੁਠੋ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਨ ਪਰਿਦਿਆ, ਮਹਾ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਦੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਿਸਮੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਕੀ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਟ ਰੇ ਚੱਕ ਮਾਰਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਰਹਾ ਗਈ ਬਿਆਦ ਉਪਾਤ ਸਬਨਾਸੀ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਪਿਓ ਕਰਤਾਰ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਹਰ ਅੰਧ ਕਨੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਵਿਦੇ ਉਰਹਾਰ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰਸ ਪ੍ਰਭ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਹੋਆ ਕਲਿਆਣ, ਮਿਟੀ ਉਪਾਦ ਪਿਆਸ ਸੱਚਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਣ, ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਤਿਨ ਕੀਏ ਸੁਖਾਲੇ, ਭਗਤ ਜਿਨਾ ਕੋ ਸਾਚਾ ਤਾਣ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ, ਪੈ ਭੰਜਨ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਮਾਨ, ਬੇ ਮਿਤਰਾਈ ਮਿਟੀ ਬੁਰਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਹਰ ਕਾਢੇ ਛਾਣ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਰ ਗੁਣੈ ਵਖਾਣ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਬੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਾਰ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਪ ਜਪ ਸਾਧੂ ਭੇ ਨਿਹਾਲ, ਰਹਾਉ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਦੁਖੀ ਸਗਲੇ ਭੇ ਰਵਾਲ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖਾ ਜਨ ਆਪਣਾ, ਉਧਰ लिए ला अपने पाल, सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा, गुर प्रसाद प्रभ निहाल, बिलावल महला पंजवा, मूल लानन सो प्रीत बनी, रहाओ तोरी ना टूटै छोरी ना छूटै, ऐसी मधो खिच तनी, दिन सरैन मन में बसै, तू कर कृपा
प्रभ अपनी बल बल जाओ। श्याम सुंदर को कथ कथा जाके बात सुनी। जा नानक दासन दास कहत है, मोह करो कृपा ठाकुर अपनी बुलावला। महला पंजवा। हर के चरण जब जाओ कुर्बान, गुर मेरा और ब्रह्म परमेश्वर ताके हृदय परमन ध्यान रहाओ। सिमर 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 सुखदाता, जाका किया सगल जहान। रसना रवो एक नारायण, साची दरगह पाओ मान। साधु संग प्राप्त जाको, जिन्हें पाया जो निदान। गाओ गुण कीर्तन स्वामी, कर कृपा नानक दीजे दान। बिलावल महला पंजवा। राख लिए सतगुर की शरण, निराकार भुखुन भरण। शांत अनंतर शर्म निरंतर, बल बल जाई हर के चरण। जे जुगत बस मेरे स्वामी, सर्व सिद्ध तुम कारण करना। आद जुगाद रखदा हर सिमरत, नानक नहीं डरन। राग बिलावल महला पंजवा। दो पदे कार अठवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं नहीं प्रभ सब कुछ तेरा, इगे निर्गुण उगे सरगुण। केल करत बिच स्वामी मेरा रहाओ। नगर में आप बार पुन अपना, प्रभ मेरो वो सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही रायो, कह ठाकर कह तेरा। काकू दोहरायो कासु बलवंचा, जया पिखो चैत नेरा। साध मूरत गुर पिठो नानक, फिर सागर बूंद नहीं अनहेरा। बिलावल महला पंजवा। तुम समर्था कारण करन, ठाकुर टाक गोविंद मेरे मेरे। मोह अपराधी शरण चरण रहाओ। जो जो कीनो सो तुम जानियो, देखो ठौर ना कहती थे मुकरन। ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਰਨ, ਹਰ ਸਹਾਉ ਸਦਾ ਸਦ ਭੂਲਨ। ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਪਤਤ ਉਧਰਣ, ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਕਰੋ, ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਹਮਾਰੋ ਮਾਥਾ। ਨੈਣ ਦਰਸ ਧਨ ਤੂਰ ਪਰੋ ਰਹਾਉ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮਿਰਹਿ ਰਹਿ ਵਾਸੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਸੰਗ ਧਰੋ, ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਨਿਵਾਰੋ ਠਾਕੁਰ। ਸਗਲੋ ਪਰਮਾ ਹੋਮ ਜਰੋ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ। ਭਾਵਨ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਟਰੋ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਹੀ ਦਾਤੇ।
ਸੰਤ ਸੰਗ ਲੈ ਮੋਹਿ ਉਦਰੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਐਸੀ ਦੀਖਿਆ ਜਨ ਸਿਉ ਮੰਗਾ, ਤੁਮਰੋ ਧਿਆਨ ਤੁਮਾਰੋ ਰੰਗਾ। ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਗਾ ਰਹਾਉ। ਜਨ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਭਾਖਨ ਜਨ ਸਿਉ, ਊਠਨ ਬੈਠਨ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਜਨ ਚਰ ਰਜਮੁਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ, ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ। ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਮਹਿਮਾ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਕੀਓ ਮਜਨ, ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਹਰੇ ਕਲੰਗਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਉ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਈ, ਪਹੁੰਚ ਨ ਸਾਕੋ ਤੁਮਰੀ ਕਹਾਲ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੋ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰੋ ਮਾਲ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਸੁਆਮੀ, ਅਨ ਬੋਲਤ ਹੀ ਜਾਨੋ ਹਾਲ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਹਮਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਖ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਾਥ, ਤੂੰ ਹਮਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਸਗਲ ਅਕਾਥ ਰਹਾਉ। ਰੰਕ ਤੇ ਰਾਉ ਕਰਤ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜਲਤ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਨ ਆਪ ਉਧਾਰੇ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਰਮ ਸਗਲੇ ਲਾਥ। ਨਿਧ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੇਵਾ, ਅਵਰ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਅਕਾਥ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਸਾਰੋ, ਉਰਲਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਪੂਰਵ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿਚਾਰੋ ਹੋ ਰਹਾਉ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਤੁਮਾਰੋ, ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਹਿਰਦੈ ਮਤ ਤਾਰੋ। ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰ ਧਨ ਸੁਖ ਤੁਮ ਹੀ, ਹਉਮੈ ਪਟਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਰੋ। ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮੀਨ ਕਤ ਜੀਵਨ, ਦੂਧ ਬਿਨਾ ਰਹਿਨ ਕਤ ਬਾਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ, ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਸਾਰੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਕੁਸ਼ਲ ਭਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਵਰਾ ਕੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਮਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਹੋਏ ਖਇਆ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੁਲ ਵਡਾਈ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਉਚਰੈ ਹਰ ਕੀ ਮੈਂ ਜਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਨ ਪਹਿ ਭਗਤੀ ਤਰਨ ਕੈਸੇ, ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ। ਰਾਖ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਭਰੋਸੇ ਰਹਾਉ,
सिमरत नहीं आवत फिरत मद मावत, बिखया दराता सुआन जैसे। औद बिहावत अदक मुहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। सरन दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रवण जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला पंजवा, दोपदे करनौवा। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे मेल लय। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दोख गए रहाओ। ताज अभिमान अर चिंत बेरानी, साध हैं शरण पए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तन ते रोग खए। महामुगध अजान अज्ञानी, राखे धार दए। कहो नानक गुर पूरा भेटियो, आवन जान रहे। बिलावल महला पंजवा। जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न भये गुरपूरे, तब मेरी आस पुनी रहाओ। पीर गई बाधी मन धीरा, मोहयो आनंद तुनि। उपज्यो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम, रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारे, सिमरह अनक मुनि। अंधले टेक निरतन तन पायो, प्रभ नानक अनक गुनी। राग बिलावल महला पंजवा। घर तेरहवां पड़ताल इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। मोहन नींद न आवे हावै, हार कजर वस्त्र आपरन कीने। उडीनी उडीनी उडीनी, कब घर आवे री रहाओ। सरन सुहागन चरण शीस धार, लालन मोहे मिलावो। कब घर आवे री। सुनो सहेरी मिलन बात को, सगरो अहं मिटावो। तो कर ही लालन पावो। तब रस मंगल गुण गावो, आनंद रूप ते आवो। नानक द्वारे आयो, तो मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे, अब मोहे नींद सुहावे। सब मेरी तिखा बुझानी, अब मैं सहज समानी। मीठी प्रह कहानी, मोहन लालन पायो री। रहाओ दूजा। बिलावल महला पंजवा। मोरी अहं जाए दर्शन पावत है, राचो नाथ ही सहाई संतना। अब चरण गहे रहाओ, काहे मन अवर न भावै। चरनावै चरनावै उलझो आल मकरंद कमल ज्यों। अनरस नहीं चाहै एक हर लाहै। अन ते टूटीऐ रिख ते छूटीऐ। मन हर रस घूटीऐ, संग साधु उलटीऐ। अन नाहि नाहि रे, नानक प्रीत चरण चरण है। राग बिलावल महला नौवा। दोपदे इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। दुख हरता हर नाम पछानो,
ਅਜਾਮਲ ਗਨਕਾ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜੀ ਜਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਗਜ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟੀ ਛਿਨਹੂ ਮੈਂ ਜਬ ਹੀ RAM ਬਖਾਨੋ। ਨਾਰਦ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਧਰੂ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹੇ ਲਪਟਾਨੋ। ਅਚਲ ਅਮਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜਗਤ ਜਾਹੇ ਹੈਰਾਨੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਭਗਤ ਰਸ ਕਹਾਰ ਨਿਕਟ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹਿ ਚੂਕੈ। ਗੁਰ ਇਹੋ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ ਰਹਾਉ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕੀਏ RAM ਸਰਣ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਜੋਗ ਜਗ ਨਿਹਫਲ ਤਿਹ ਮਾਨੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜਸ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪਰਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾਵੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਜਾ ਮੈਂ ਭਜਨ RAM ਕੋ ਨਾਹੀ ਤਿਹ ਨਰ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਇਆ। ਜਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਬਰਤ ਪੁਨ ਰਾਖੈ ਨਹਿ ਮਨੁਆ ਬਸ ਜਾ ਕੋ। ਨਿਹਫਲ ਧਰਮ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਸਾਚ ਕਹਿਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ। ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੈ ਨਾਹੇ ਤੇ ਪਾਨੀ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਾਹੇ ਪਛਾਨੋ ਭਗਤ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਲ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਜਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਗਰੂਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਦੇਖੈ ਸਭ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਭੈ ਪਿਆ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਸ ਰਸ ਰਸ ਮਾਨ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥੈ ਸਭ ਕੋਈ ਕਥ ਕਥ ਬਾਦ ਕਰੇ ਦੁਖ ਹੋਈ। ਕਥ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਚੀ ਰਹਿਤ ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ। ਮਨ ਮੁਖ ਕਥਨੀ ਹੈ ਪਰ ਰਹਿਤ ਨ ਹੋਈ। ਨਾਵੋਂ ਭੂਲੇ ਥਾਉ ਨ ਕੋਈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਬੰਧਿਓ ਸਰ ਜਾਲ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਓ ਬਿਖ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਂਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲ ਕਾਰਜ ਸੀਧੋ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਹਉਮੈ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਆਪੇ ਕਰਤੈ ਭਗਤ ਗਰਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੋ ਚਲ ਕਛੋਤ। ਬੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਾਨੈ ਵੇਖੈ ਜੋਤ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਮੰ
ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਊਤਮ ਕਰਾਮੰ। ਮਨਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਸਹਾਮੰ। ਬੰਧਨ ਟੂਟੇ ਇਕ ਨਾਮ ਬਸਾਮੰ। ਮੰਨੈ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਦ ਪੂਜਾ। ਕਿਸ ਵੇਖਾਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ। ਦੇਖ ਕਹੋ ਪਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਸਾ ਕਰੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਚਰੈ। ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਕਤ ਮਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ। ਤਨ ਧਨ ਕਲਤ ਸੇ ਸਭ ਦੇਖ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੇਸ਼ ਸੰਗ ਨ ਜਾਨਾ। ਰਹਾਉ ਕੀਚੈ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕੇਰੀ। ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤਨ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਖਾਕੂ ਖਾਕ ਰਲੈ ਸਭ ਫੈਲ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਨਹੀਂ ਉਤਰੈ ਮੈਲ। ਗੀਤ ਰਾਗ ਕਨ ਤਾਲ ਸੇ ਕੂਰੇ। ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਦੂਰੇ। ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਦਰਦ ਨ ਜਾਏ। ਛੂਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੋਤੀ ਊਜਲ ਤਿਲਕ ਗਲ ਮਾਲਾ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜ੍ਹੈ ਨਾਟ ਸਾਲਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਹੀ ਸੁਖ ਥੀਆ। ਸੂਕਰ ਸੁਹਾਨ ਗਰਤਵ ਮੰਜਾਰਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਲੇਸ਼ ਨੀਚ ਚੰਡਾਰਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਤਿਨ ਜੋਨ ਪਵਾਈਐ। ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਆਈਐ ਜਾਈਐ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਹੈ ਪਦਾਰਥ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪੂਛ ਨ ਹੋਏ। ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਸੀਜੈ ਦਰ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਰਹਿ ਰਜਾਈ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੱਚੈ ਦਰਵਾਸ। ਕਾਲ ਬੇਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਨਾਸ। ਰਹੇ ਅਤੀਤ ਜਾਣੈ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਸ ਕਾ। ਨਾ ਉਹ ਆਵੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ ਕਊਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠ ਅਭਿਮਾਨ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਾਜ ਲਹਿਗ ਨਿਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਚੀਤ। ਗੁਰ ਭੁਇਟੈ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਸਹਿਜ ਕਰ ਆਵੋ। ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਬੜਾਈ ਪਾਵੋ। ਆਪ ਨ ਬੂਝੈ ਲੋਕ ਬੁਝਾਵੈ। ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ। ਦਰ ਕਰ ਮਹਿਲ ਠੌਰ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਹਰ ਜੀਉ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਕੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ। ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਚਲੈ ਪਹਿਨਾਮੀ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚੈ ਮਨ ਜਾਣੈ। ਆਪੈ ਆਪ ਮਿਲੈ ਚੁਕੈ ਅਭਿਮਾਨੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਖਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਐ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤ ਜਾਈ। ਔਗਣ ਕਾਟ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਈ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਬਸਾਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ।
ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ 11ਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹਉ ਮਿਟੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਈਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਮਈਆ। ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਈਆ ਰਹਾਉ। ਏਕ ਗ੍ਰਹਿ 10 ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈ, ਅਹਨਸ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹਿਰਲੇ ਜਾਵੈ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਲਹਿ ਖਬਰ ਨ ਪਈਆ। ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਬਹੁ ਮਾਣੈ ਮਾਣਕ ਭਰਿਆ, ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਤ ਲਿਵ ਲਈਆ। ਤਸਕਰ ਹੇਰੂ ਆਏ ਲੋਕਾਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਧ ਪਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਇਤਾ, ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਈਆ। ਜਮ ਜਾਗੰਤੀ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤੇ ਅੰਤ ਨ ਲਈਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁਆ ਇਕਤ ਘਰ ਆਵੈ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨੀਸਾਨ ਬਜਈਆ। ਨੈਣੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੈ, ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਈਆ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੈ ਭੀਨੇ, ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਗਵਈਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪੇ, ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਆ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤ ਸਵਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਧਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਸੇਈ ਜਨ ਉਬਰੇ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ ਰਹਾਉ। ਭਾਰ 18 ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੁਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁਖ ਹੂਏ, ਖਿਨ ਅਭਿਮਾਨ ਬਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਵਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੈ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਵੈ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁਲਈਆ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਇਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਈਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰਿ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਭਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਐ, ਹਰ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪੁਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਬੇਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਰ ਬੁੜਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੋ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤ ਲਾਵੈ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੇ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ। ਹੋਂ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਈਆ। RAM ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਿਕਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਮਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤ ਅਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ। ਜੋ ਜਨ RAM ਭਗਤ ਨਿਜ ਭਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਅਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਤਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ। ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਧਾਰ ਚੂਐ ਅਤ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਹਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਘਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟਹਿ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ। ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖੇਲਈਆਂ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲੈ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁਦਰਾ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਭਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਪਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਉ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਉ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਵਨਵਾਸੀ। ਏਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਿਕਈਆਂ। ਧਾਵਤ ਧਾਏ ਹਰ ਹਰ ਧੀਆ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਹੀਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਆ। ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਗਨ ਕਰਈਆ। ਪਰ ਭਵਨ ਕਰੈ ਬੂਝੈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰ ਲਹੀਆ। ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਮਨ ਮਾਗੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟਕਈਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਪਈਆ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤ ਭੁਜ। ਸਭ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀ ਜੰਤ ਓਪਈਆ। ਸਾਧੂ ਸਰਣ ਪਰੈ ਸੋ ਉਬਰੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ। ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ ਨਾਮਾ ਦਿਓ। ਨਾਮਾ ਜੈ ਦਿਓ ਗੰਭੀਰ ਤਰਲੋਚਨ। ਔਜਾਤ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰ ਚਮਈਆ। ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤ। ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਟ ਸੈਣ ਮਿਲਿਆ ਹਰਦਈਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ। ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਖਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੈ। ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰਈਆ। RAM ਗੁਰ ਮੋਹਨ ਮੋਹੇ ਮਨ ਲਈਆ। ਹਉ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ। ਹਉ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਪਈਆ ਰਹਾਉ। ਹਉ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰੋ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ।
मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुर आगै, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन सदेसा दे प्रभ केरा, रिद अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देओ गुर चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हर प्रभ प्रबोध है, गुण कामण कर हर प्रभ लहिया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिगार करे प्रभ खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज बिछाई, प्रभ छोड़ न सकै बहुत मन भैया। कह प्रभ अवर अवर किछ कीजै, सब बाद सिगार फोकट फोकटैया। कियो सिगार मिलन कहताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करह तेरा बस पैया। दया दीन करहो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे सरदा मन पूरी, ज्यों चातृक बूंद ज्यों चातृक प्यो प्यो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया। वैदिक नाटक देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया। हाँ खिन पल रह न सको बिन प्रीतम, ज्यों बिन अमलै अमली मर गैया। जिनको प्यास होए प्रभ केरी, तिन अवर न भावै बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै, हाँ तिस बिटहों बाल बाल घुम गैया। अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावै मनमुख परमैया। गुर गुर करत शरण जे आवै, प्रभ आय मिलै खिन ढील न पैया। कर कर क्रिया चार ਵਧਾਏ, मन पाखंड कर्म कापट लोभैया। बेसवा कै घर बेटा जन्मिया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर 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 भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया, जा हर 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 नाम समैया। प्रभ आण आण मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया। जिनको ठाकुर कृपा धारी, बाह पकड़ नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा। अष्टपदी घर बारहवां। एक ओंकार सात गुर प्रसाद। उपमा जात न कही मेरे प्रभ की, उपमा जात न कही ताज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल अपार, हो जाओ सद बलहार। मन तन मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कथे न जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कलमल दहन। चढ़ नाव संत उधार, भै तरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, यह संत निर्मल रीत। तज गए पाप विकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखिए बिस्माद, चख अनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इत ऊत, प्रभ बसे हर हर चीत। तिन नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत वस दयाल। हर निगम लहे ना भेव, नित करहे मुन जन सेव। दुख दीन दर्द निवार, जाकी महा बिखड़ी कार। ताकि मित न जानै कोय, जल थल महियल सोए। कर बंदना लख बार, थक परयो प्रभ दरबार। प्रभ करहो साधु तहूर, नानक मनसा पूर। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। गह चरण साधु संग, मन बिष्ट हर हर रंग।
कर दया ले हो लड़ लाए, नानका नाम ध्याए दीनानाथ दयाल। मेरे स्वामी दीनानाथ दयाल, जाचो संतरवाल रहाओ। संसार बिख्या कूप, तम अज्ञान मोहत कूप। गह पुजा प्रभ जी ले हो, हर नाम अपना देहो। प्रभ तुझ बिन नहीं ठाओ, नानका बल बल जाओ। लोभ मोहे बाधी देह, बिन भजन होवत खेह। जमदूत महा भयान, चित गुपत करमह जान। दिन रैन साख सुनाए, नानका हर सरनाए। पह भंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कतहे समाहे। गह ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण निधे गोपाल, सरब घट प्रतपाल। रहन ना जाए, बड़ भाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। ज्यों मीन जल स्यो हेत, अल कमल भिन ना भेत। ज्यों चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। ज्यों तरन भगत पुराण, ज्यों लोभीऐ धन दान। ज्यों दूध जलह संजोग, ज्यों महा खुदयारथ भोग। ज्यों मात पूते हेत, हर सिमरन नानक नेत। ज्यों दीप पतन पतंग, ज्यों चोर हिरत निसंग। मैगलेह कामै बंद, ज्यों ग्रस्त बिखई धंद। ज्यों जुआर बिसन ना जाए, हर नानक एहो मन लाए। कुरंक नादै नेहो, चातृक चाहत मेहो। जन जीवना सतसंग, गोबिंद भजना रंग। रसना बखानै नाम, नानका नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, सो सर्व फल हर ले। कुल समूह करत उधार, संसार उतरस पार। हर चरण बोहित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखै मुरार, हर नानक सरन द्वार। बिलावल महला पहला, तिथि घर दसवां। जत एक ओंकार, सात गुर प्रसाद। एकम एकंकार निराला, अमर अजोनी जात न जाला। अगम अगोचर रूप न रेखिया, खोजत खोजत घट घट देखिया। जो देख दिखावै तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई। क्या जप जापो बिन जगदीसै, गुर कै शब्द महल घर दीसै। रहाओ दूजै पाए लगे पछताने, जमदर बाधे आवण जाने। क्या लै आवे क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा काहे। बिन गुर शब्द ना छूटस कोय, पाखंड कीनै मुक्त ना होए। आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ बिछोड़। धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए भौ भाओ। जिन किए कर वेखण हारा, अवर न दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा। ज्योति जाति गणत न आवे, जिन साजी सो कीमत पावे। कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़े किस आका दूर। चौथ उपाय चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा। अष्ट दशा खट तीन उपाय, सो बूझे जिसे आप बुझाए। तीन समावै चौथा वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा। पंचमी पंच भूत बेताला, आप गोचर पुरख निराला। एक भ्रम भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे। एक रंग राते एक मर धूर, एक दर घर साचा देख हजूर। झूठे कहो नाही पत नाओ, कबहु न सोचा काला काओ। पिंजर पंखी बंधिया कोय, छेरी भरमै मुक्त न होए। तो छूटै जां खसम छडाए, गुरमत मेले भगत दृढ़ाए। खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे, वेस खपे जल जावे। साचै साचे साच समावे। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर। मज्जन सील सच हृदय विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार। मन साचा मुख साचा उपाय, सच निशान ठाक न पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै। पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ। तिस मह मनुआ रहया लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा। आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश आद रखवारा। आद जुगादी है भी होग, ओह अपरंपर करना जोग। दसवीं नाम दान इसदान,
ਅਨ ਦਿਨ ਮੱਜਨ ਸੱਚਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਸੱਚ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਭਾਗੈ। ਬਿਲਮ ਨਾ ਟੂਟਸ ਕਾਚੈ ਤਾਗੈ। ਜਿਉ ਤਾਗਾ ਜਗ ਏਵੈ ਜਾਣੋ। ਅਸ ਥਿਰ ਚੀਤ ਸਾਚ ਰੰਗ ਮਾਣੋ। ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ। ਹਿੰਸਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵੈ। ਫਲ ਪਾਵੈ ਬ੍ਰਤ ਆਤਮ ਚੀਨੈ। ਪਾਖੰਡ ਰਾਚ ਤਤ ਨਹੀਂ ਬੀਨੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ। ਸੋਚੈ ਸਾਚੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮਲ। ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਏਕੋ ਏਕਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਉਪਾਏ ਵੇਕੋ ਵੇਕਾ। ਫਲੋ ਹਾਰ ਕੀਏ ਫਲ ਜਾਏ। ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ ਸਾਧ ਗਵਾਏ। ਕੂੜੈ ਲਾਲਚ ਲਪਟੈ ਲਪਟਾਏ। ਛੂਟੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਕਮਾਏ। ਦਵਾਦਸ ਮੁਦਰਾ ਮਨ ਔਦੁਹਤਾ। ਅਹਨਿਸ ਜਾਗਹਿ ਕਬਹਿ ਨ ਸੂਤਾ। ਜਾਗਤ ਜਾਗ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਤਿਸ ਕਾਲ ਨ ਖਾਏ। ਅਤੀਤ ਭਏ ਮਾਰੇ ਬੈਰਾਈ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਹ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਦਵਾਦਸੀ ਦਇਆ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਭੀਤਰ ਆਣੈ। ਵਰਤੀ ਵਰਤ ਰਹਿ ਨਿਹ ਕਾਮ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਜਪੈ ਮੁਖ ਨਾਮ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਮਹਿ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਸਭ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਸਾਚ ਪਛਾਣੈ। ਤੇਰਸ ਤਰਵਰ ਸਮੁਦ ਕਿਨਾਰੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂਲ ਸਿਮਰ ਸਿਖਰ ਲਿਵ ਤਾਰੈ। ਡਰ ਡਰ ਮਰੈ ਨ ਬੂਢੈ ਕੋਇ। ਨਿਡਰ ਬੂਢ ਮਰੈ ਪਤ ਕੋਇ। ਡਰ ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਮਹਿ ਡਰ ਜਾਣੈ। ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਮਨ ਭਾਣੈ। ਚੌਦਸ ਚੌਥੈ ਲਾਵਹਿ ਥਾਵਹਿ ਲਹਿ ਪਾਵੈ। ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੈ। ਸਸੀਅਰ ਕੈ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ। ਚੌਦਸ ਭਵਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ। ਚੌਦਸ ਭਵਨ ਪਾਤਾਲ ਸਮਾਏ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਚੰਦ ਗੁਪਤ ਗੈਨਾਰ। ਬੁੱਝੋ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਸੀਅਰ ਗਗਨ ਜੋਤ ਤਿਹ ਲੋਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਤੈ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ। ਘਰ ਦਰ ਥਾਪ ਥਿਰ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵੈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਜਹ ਆਸਾ ਤਹ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ। ਫੂਟੈ ਖੱਪਰ ਦੁਬਿਧ ਮਨਸਾ। ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹਿ ਉਦਾਸਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰ ਦਸਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪੋਤ ਪੋਤ ਜਗ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵੋ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਰਹਾਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਸਭ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ। ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਦਰ ਘਰ ਸੂਝੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪੇ ਬੁੱਧ ਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲ ਕੋਏ। ਦਰ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਖੋ ਉਰ ਧਾਰ। ਦੇਵਨ ਹਾਰੇ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭ ਦੂਜੈ ਲਾਏ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵੇਖਾ। ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਲਹਿ ਮਿਲਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਆਪ ਉਪਾਏ ਸਭ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਰ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਪੂਜਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸੌਣ ਸਾਸਤ ਵਿਚਾਰ। ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਜਮਦਰ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
तू सुखदाता लह मिलाए, एक किसते दूजा नाही कोय, गुरमुख बूझै सोझी होए। 15 थिति तै 7 वार, महारुति आवे वार वार, दिन सरैण तिवै संसार, आवा गौण किया करतार, निश्चल साच रहया काल धार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आद पुरख आपे सृष्ट साजे, जी अजंत माया मोह पाजे, जी अजंत माया मोह पाजे, दूजै पाए प्रपंच लागे, आवे जावे मरे अभागे, सतगुर भेटै सोझी पाए। प्रपंच चूकै सच समाए, जाकै मस्तक लिखिया लेख, ताकै मन वस्या प्रभ एक रहाओ, सृष्ट पाए आपे सब विखै, कोई ना मेटै तेरै लेखै, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, भरमे भूला आवे जाए, सतगुर सेवे सो जन बूझै, हौ मैं मारे ता दर सूझै, एक से सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर न बीया, दूजे तेजे एको जाड़ै, गुर कै शब्द हर दर निशान है, सतगुर भेटे ता एको पाए, विचो दूजा ठाक रहाए, जिसदा साहिब डाडा होए, तिसनू मार न साकै कोय, साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, तिसते ऊपर ना ही कोय, कौन डरै डर किसका होए, गुरमति सांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगै ना पीर, आवे न जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए, नानक गुरमुख वेखै हदूर। प्रभ मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, एक सेवक एक भरम भुलाए, आपे करे हर आप कराए, एको वरतै अवर न बीया, मान रोस कीजै जे दूजा होए, एको वरतै अवर न कोय, मन रोस कीजै जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी, थिति वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, थिति वार सब आवे जाहे, गुर कै गुर शब्द निश्चल सदा सच समाहे, थिति वार ता जा सच पाए। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ
ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ जाको अपनी कृपा तारै जाको अपनी कृपा तारै सो जन रसना नाम उचारै सो जन रसना नाम उचारै सो जन रसना सो जन रसना नाम उचार हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावे तिस जन दुख तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुनै हर कीर्तन गावे हर बिसरत सहसा दुख व्यापै हर बिसरत सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पावकै सिमरत नाम
परम पावक सिमरत नाम सिमरत नाम परम भाग हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे तिस जन दुख तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे हर की टहल करत जन सो है हर की टहल करत जन सो है ताको माया अग्न न पो है ताको माया अग्न न पो है ताको माया ताको माया अग्न न को है हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे तिस जन दुख तिस जन दुख निकट नहीं आवे हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुन हर कीर्तन गावे वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु
ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਅਬਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਅਬਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਅਬਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਅਬਰ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਨਾਨਕ ਤਜੀਲੇ ਅਬਰ ਜੰਜਾਲ